Lesson 155 Uses of where. பாட எண் 155. வேர் எங்கே, வேர் என்ற வினா வாக்கியத்தை எங்கே பயன்படுத்தப்பட வேண்டும் என்பதை பற்றி தான் இந்த பாடத்தில் நாம் தெரிந்து கொள்ளப் போகிறோம். Let's see usage. Where is used to ask about the place of something. Where is used to ask about the place of something. வேர் எங்கே இந்த வினா வார்த்தையானது ஒரு பொருளோ ஒரு நபரோ அல்லது ஒரு இடமோ எங்கே இருக்கிறது என்பதை கேள்வி கேட்டு தெரிந்து கொள்வதற்கு பயன்படுத்துகிறோம். In these lessons, we are going to make a sentence using 2 auxiliary verb tenses and 3 auxiliary verb tenses. Let's see the pattern. Where, auxiliary verb, subject, auxiliary verb 2, then main verb. In this pattern, there are 4 tenses. They are present perfect continuous tense, past perfect continuous tense, future continuous tense, future perfect tense. Let's see in Tamil. தமிழில் தெரிந்து கொள்வோமா? இந்த பாடத்தில் 2 auxiliary verbs மற்றும் 3 auxiliary verb கொண்ட டென்சஸை பயன்படுத்தி தான் வேர் என்ற வினா வாக்கியத்தில் வாக்கியம் அமைக்கப் போகிறோம். 2 auxiliary verb உள்ள பேட்டர்ன் ஆனது வேர், அதுக்கடுத்தது auxiliary verb, அதற்கடுத்தது சப்ஜெக்ட், அதற்கடுத்தது auxiliary verb 2, அதற்கடுத்தது மெயின் verb. 2 auxiliary verbுகள் கொண்ட டென்சஸ் ஆனது மொத்தம் 4. அவைகள் present perfect continuous tense, past perfect continuous tense, future continuous tense, future perfect tense. Let's see examples in present perfect continuous tense. Present perfect continuous tenseல example பார்க்கலாமா? This tense pattern is where, auxiliary 1, then subject, then auxiliary verb 2, then main verb. Have been and has been is used as auxiliary verb. Main verb must be present participle, that is present verb plus ing forms. In Tamil, present perfect continuous tenseல வேறுங்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்தி வாக்கியம் அமைக்க போகிறோம். இதோட வாக்கிய அமைப்பு வேர், அதுக்கடுத்தது auxiliary verb 1, அதற்கடுத்தது சப்ஜெக்ட், அதற்கடுத்து auxiliary verb 2, கடைசியாக மெயின் verb போட்டு சென்டென்ஸை எழுத வேண்டும். have been, has been இந்த 2 வார்த்தைகளை தான் இந்த டென்ஸில் auxiliary verb பயன்படுத்த போகிறோம். மெயின் verb ஆனது verb 1ஓட ing சேர்த்து எழுத வேண்டும். ப்ரெசன்ட் ஃபார்மோட ing சேர்க்க வேண்டும். Let's see examples. Where have you been waiting? Where have you been waiting? எங்கே காத்துக்கொண்டே இருக்கிறாய்? Where has he been working? Where has he been working? அவன் எங்கே வேலை செய்து கொண்டே இருக்கிறான்? Where have they been playing? Where have they been playing? அவர்கள் எங்கே விளையாடிக் கொண்டே இருக்கிறார்கள்? Next tense is past perfect continuous tense. This tense pattern is where, auxiliary verb 1, subject, auxiliary verb 2, main verb. Had been is used as auxiliary verb. Main verb should be present participle. That means present verb plus ing. அடுத்து நம்ம வாக்கியம் அமைக்க இருக்கிறது past perfect continuous tense. இந்த டென்ஸோட வாக்கிய அமைப்பு where, auxiliary verb 1, subject, auxiliary verb 2, main verb. had been என்ற வார்த்தையை தான் auxiliary verb நம்ம பயன்படுத்த போகிறோம். மெயின் verb ஆனது ப்ரெசண்ட் வேர்போட ing சேர்த்து எழுத வேண்டும். அதாவது 1வது verb 1 காலத்தோட ing சேர்க்க வேண்டும். Let's see examples. எடுத்துக்காட்டுகள் பார்க்கலாமா? Where had you been sleeping? Where had you been sleeping? எங்கே தூங்கிக் கொண்டே இருந்தாய்? Where had he been standing? Where had he been standing? அவன் எங்கே நின்று கொண்டே இருந்தான்? Where had they been praying? Where had they been praying?
அவர்கள் எங்கே வழிபாடு செய்து கொண்டே இருந்தார்கள். The next tense is future continuous tense. This tense pattern is where, auxiliary verb 1, subject, auxiliary verb 2, main verb. Auxiliary verb must be, shall be or will be. Main verb is present participle, that is present verb plus ing. In Tamil, அடுத்து நம்ம வாக்கியம் அமைக்க இருக்கிறது ஃபியூச்சர் கண்டினியூஸ் டென்ஸை பயன்படுத்தி வாக்கியம் அமைக்க போகிறோம். எந்த டென்ஸோட வாக்கியம் அமைப்பானது வேர், auxiliary verb 1, சப்ஜெக்ட், auxiliary verb 2, கடைசியாக மெயின் verb போட்டு எழுத வேண்டும். ஷால் பி, வில் பி, இந்த இரண்டு வார்த்தைகளை தான் auxiliary verb பயன்படுத்த வேண்டும். ப்ரெசன்ட் பார்ட்டிசிபிள், ப்ரெசன்ட் வேர்போட ஐஎன்ஜி சேர்க்கிறது, அதாவது ஒன்றாவது வேர்பு காலத்தோட ஐஎன்ஜி சேர்க்க வேண்டும். இதுதான் மெயின் verb. லெட்ஸ் see எக்ஸாம்பிள்ஸ். எடுத்துக்காட்டுகள் பார்க்கலாமா? வேர் ஷால் ஐ பி கோயிங், வேர் ஷால் ஐ பி கோயிங், நான் எங்கே போய்கொண்டு இருப்பேன். வேர் வில் ஷி பி ஸ்டடியிங், வேர் வில் ஷி பி ஸ்டடியிங், அவள் எங்கே படித்து கொண்டு இருப்பாள். நெக்ஸ்ட் டென்ஸ் இஸ் ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ். This tense pattern is where, auxiliary verb 1, subject, auxiliary verb 2, main verb. Shall have and will have is used as auxiliary verb. Main verb should be past participle. That means third column of the verb. Let's say in Tamil. தமிழில் சொல்லலாமா? அடுத்து ரெண்டு auxiliary verb உள்ளதில் கடைசி டென்ஸாக நம்ம பார்க்க போகிறது ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ். இந்த டென்ஸோட வாக்கிய அமைப்பானது வேர், auxiliary verb 1, சப்ஜெக்ட், auxiliary verb 2, மெயின் verb. ஷால் have, will have, இந்த இரண்டு வார்த்தைகளை auxiliary verb நம்ம பயன்படுத்த வேண்டும். மெயின் verb-ஆனது பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் பயன்படும், அதாவது வேர்போட மூணாவது காலத்தை பயன்படுத்த வேண்டும். லெட்ஸ் see some examples. எடுத்துக்காட்டுகள் பார்க்கலாமா? வேர் will you have sent him, வேர் will you have sent him, அவனை எங்கே நீ அனுப்பியிருப்பாய். வேர் will she have gone, வேர் will she have gone, அவள் எங்கே போயிருப்பாள். The next one is future perfect continuous tense. In this tense, there are three auxiliary verbs. This tense pattern is where, auxiliary verb 1, subject, auxiliary verb 2, auxiliary verb 3, then main verb. Auxiliary verb will be shall have been or will have been. Main verb should be present participle, that is present verb plus ing form, V1 plus ing form. In Tamil, அடுத்து நாம் பார்க்கக்கூடிய டென்ஸ் ஆனது ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ். இந்த டென்ஸோட வாக்கிய அமைப்பானது வேர், அதற்கடுத்தது auxiliary verb 1, அதற்கடுத்தது சப்ஜெக்ட், அதற்கடுத்தது auxiliary verb 2, அதற்கடுத்தது மெயின் verb பயன்படுத்த வேண்டும். ஷால் have been, will have been, இந்த வார்த்தைகளை தான் auxiliary verb பயன்படுத்த போகிறோம். மெயின் verb-ஆனது ப்ரெசன்ட் பார்ட்டிசிபிள், அதாவது verb 1ஓட ஐஎன்ஜி சேர்த்து எழுத வேண்டும். லெட்ஸ் see எக்ஸாம்பிள்ஸ். எடுத்துக்காட்டுகள் பார்க்கலாமா? வேர் ஷால் ஐ have been expecting, வேர் ஷால் ஐ have been expecting, நான் எங்கே எதிர்பார்த்து கொண்டே இருப்பேன். வேர் will you have been staying, வேர் will you have been staying, நீ எங்கே தங்கிக் கொண்டே இருப்பாய். We have learned how the WH word where can be used with 5 tenses. Your assessment is you have to make 10 to 20 sentences using where with 2 auxiliary verb tenses and 3 auxiliary verb tenses. உங்களுக்கான பயிற்சியானது 2 auxiliary verb மற்றும் 3 auxiliary verb உடைய 5 டென்சஸ்களை வேறுங்கிற வினா வாக்கியத்தை பயன்படுத்தி நீங்கள் ஒரு 20 வாக்கியங்கள் அமைக்க வேண்டும். நாம் இதுவரை 155 இலக்கண பாடங்களை கற்றிருக்கிறோம். நம்முடைய கடந்த பாடங்களை நீங்கள் நன்றாக கேட்டு தெரிஞ்சு கொண்டு அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருந்தால் தான் இந்த பாடங்கள் உங்களுக்கு புரியும். நம்முடைய அனைத்து பாடங்களும் பிளேலிஸ்ட்டில் வரிசையாக கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. உங்களுக்கு தேவையான பாடங்களை நீங்கள் வரிசைப்படி எடுத்து தெரிஞ்சுக்கோங்க.
வேறு ஏதாவது சந்தேகங்கள் மற்றும் உங்களுடைய ஆலோசனைகள் இருந்தால் நம்முடைய கமெண்ட் செக்ஷனில் அதை பற்றி நீங்கள் தெரியப்படுத்தலாம். We will reply to all of your comments promptly.